آپ ایک خاص طریقے سے جینے کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ اپنے خاندان، اپنی برادری، اپنے ملک میں ایک ثقافت کا حصہ بن چکے ہیں۔ آپ کی ثقافت نے آپ کو متاثر کیا ہے۔ اس برادری کی موسیقی نے آپ کو متاثر کیا ہے۔ اس برادری کے لباس کے اصولوں نے آپ کو متاثر کیا ہے۔ جب تک کہ آپ کسی جگہ مثلاً ایمیزون کے کسی علاقے میں نہ پہنچ گئے اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کوئی کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے، ان کی ثقافت نے انہیں اس طرح جینے کی اجازت دی ہے۔ کیا آپ سمجھ گئے؟ آپ کی ثقافت آپ کو جینے کی اجازت دیتی ہے، اور جب آپ اس ثقافت میں آتے ہیں، اگر آپ کچھ ثقافتوں میں جائیں تو وہ صرف یہ پہنیں گے یا وہ صرف وہ پہنیں گے۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کھانا بھی ایک اثر رکھتا ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ کے ذہن کی سوچ کو متاثر کرتا ہے۔ مذہب بہت طاقتور ہوتا ہے، لیکن جھوٹا مذہب آپ کے ذہن پر ایسا اثر ہوتا ہے جو آپ کو حیران کر دے گا، کیونکہ جھوٹا مذہب لوگوں کو یہ یقین دلانے کا سبب بنے گا کہ کولڈ پینا ٹھیک ہے، حالانکہ وہ زہر ہے، اور پھر بھی ان کا یہ ماننا ہوگا کہ وہ ایک اعلیٰ مقام پر جائیں گے۔ مذہب بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ مذہب بہت خطرناک ہو سکتا ہے، کیونکہ مذہب آپ کو بتائے گا، یا خفیہ عقائد آپ کو یہ کہے گی کہ اپنے جسم پر بم باندھ لو اور ہجوم میں جاؤ بم اور اسے دھماکے سے اڑا دو۔ اور جب آپ خود کو دھماکے سے اڑا رہے ہوں گے تو آپ ایک جنتی مقام پر جائیں گے اور آپ کو 10 کنواریاں ملیں گی۔ اب آپ 10 کنواریوں کے ساتھ کیا کریں گے اگر آپ کے جسم کے کچھ حصے غائب ہو؟ یہ صرف سوچنے کی بات ہے۔ تو اب دماغ کو کیا کرنا ہوگا؟ بحال کرنا ہوگا۔ دماغ کو بحال کرنا ہوگا۔ دماغ کو نیا بنانا ہوگا۔ اگر مجھے ایک مسیحی کے طور پر کام کرنا ہے، جیسے کہ مسیح کی طرح کام کرتا ہوں، تو مجھے مسیح کا ذہن چاہیے۔ لہٰذا مجھے ان چیزوں سے مکمل طور پر دور ہونا ہوگا جن پر میں پہلے یقین کرتی تھی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں لوگ غلطی کرتے ہیں۔ ہم چرچ آتے ہیں اور ہم وہاں خدمت کرتے ہیں، لیکن ان کا ذہن درست نہیں ہوتا۔ میں گلوکار خدمت گزار کی بات نہیں کر رہی، میں آپ کی بات کر رہی ہوں۔ خدمت کرنے والا صبح برے مزاج کے ساتھ اٹھا، وہ لوگوں کو اپنی مرضی سے بٹھائے گا، وہ لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش نہیں آئے گا۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ عبادت کرنے والی جو اپنے دماغ کو نیا نہیں کرتی، لوگوں پر چیخے گی کہ کیوں نہیں اپنے ہاتھ اٹھاتے اور اپنی ٹیڑھی انگلیاں کیوں نہیں دکھاتے اور عبادت کرو۔ وہ غصے میں ہوگی، وہ غصے میں ہوں گی۔ کیا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو چرچ کی پارکنگ میں کوئی بھی اگر وہ آپ سے ناراض ہے تو وہ اپنے دماغ کو درست نہیں کر رہا۔ آپ چرچ آئے ہیں اور نئی گاڑی چلا رہے ہیں، وہ کہتا ہے دیکھو اسے وہاں پارک کرو، اور جب آپ پوچھتے ہیں کہاں، تو وہ آپ کو چرچ کی پارکنگ سے 3 بلاکس دور کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اگلے لمحے آپ پبلک بلاکس میں ہیں۔ وہ آپ سے اتنی حسد کرتا ہے کہ اس نے اپنے ذہن کو نیا نہیں کیا ہے۔ وہ لوگ جن کا ذہن نیا نہیں ہوا، روحانی معاشرت کے لیے خطرناک ہے۔ تو آج خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تقدس آپ کو نیا ذہن حاصل کرنے کی پوزیشن میں رکھے گی۔ ذہن کی تقدیس، تقدیس کے مختلف درجات ہیں جن پر ہم آج بات کریں گے۔ تقدیس شدہ زندگی، کم تقدیس شدہ زندگی، تقدیس شدہ روح، تقدیس شدہ ذہن، تقدیس شدہ جذبات۔ آپ کی زندگی کے ہر علاقے میں تقدیس شدہ خواہش بھی ہے، کیونکہ میں نے آپ کو پچھلے دنوں آیتوں کے ذریعے بتایا، آمین، کہ پولوس کرنتھیوں کی کتاب میں بات کرتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ یہ کرنتھیوں 7واں باب ہے، آمین۔ تو آپ کو اپنے جسم کے اعمال، اپنے جسم کی خواہشات کے اعمال سے نمٹنا ہوگا، اپنے جسم اور روح کے اعمال کو بڑھانا ہوگا۔ تو آپ کی موجودگی کے تمام حصوں کی تجدید ہونی ضروری ہے۔ کیا میں آج کسی سے بات کر رہی ہوں؟ میں کرنتھیوں میں جانا چاہتی ہوں، براہ کرم آمین۔ تو وہ آپ کو دکھا رہا ہے، خدا کی حمد ہو، کہ آپ کی موجودگی کا ہر حصہ تجدید کے عمل سے گزرنا ضروری ہے۔ یہ آپ کے سامنے ہے، خدا کی حمد ہو، آمین۔ یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوتا تو آپ دوبارہ پیچھے جاتے رہیں گے۔ خدا کی حمد ہو، آمین۔ دوسرا کرنتھیوں 1:7 کے مطابق بس ان باتوں کی بنا پر پیارے بھائیوں ہمیں جسم اور روح کی ہر گندگی سے پاک ہونا چاہیے اور خدا کے فضل میں تقدس کو کامل کرنا چاہیے۔ آپ صرف ایک ہی طریقے سے مقدس ہو سکتے ہیں، اور وہ ہے تقدیس کی طرف جانا۔ یہ ضروری ہے کیونکہ یہ قربانی کی زندگی ہے۔ خدا سے کہیں میں یہ نہیں کرنا چاہتا، آپ جانتے ہیں میں اس طرح جینا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا کہ یہ خیالات مجھے کنٹرول کریں، میں شہوت انگیز ذہنیت میں نہیں رہنا چاہتا۔ وہ چرچ میں ہر دن مسیحی ہیں، لیکن پھر بھی ان میں شہوت کا جذبہ موجود ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ روح القدس کتنے دن وہاں ایسے طاقتور آدمی کے ساتھ رہے گا، شہوت کے ساتھ؟ میں مردوں اور عورتوں کی بات کر رہی ہوں۔ ان عورتوں کو کم نہ سمجھیں، کیونکہ ان میں سے بعض سب سے زیادہ خراب ہوتی ہیں۔ آپ اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی ہوں گی اور وہ خواتین وہاں ہوں گی جو انہیں ناپنے پرکھنے، ان کی طرف دیکھنے کی کوشش کر رہی ہوں گی۔ آپ تصور کریں کہ ایک آدمی چرچ میں ہے اور وہ چرچ میں موجود کچھ اس طرح سے کر رہا ہے۔
क्योंकि वो रूह वहाँ मौजूद है। मर्द भी इसी तरह है। और जो कोई नजात याफ्ता नहीं है और जो कोई तकद्दुस के अमल से नहीं गुजरा, उन पर भरोसा न करें। हर किसी के लिए एक पैगाम है। जो कोई तकद्दुस के अमल से नहीं गुजरा, उन पर हत्ता कि अपने बच्चों के साथ भी भरोसा ना करें। उनके साथ अपने पालतू जानवर को भी ना छोड़ें। क्यों? क्योंकि ये एक खतरनाक चीज है। तकदीस याफ्ता शख्स 2 बार सोचता है। तो आइए वापस चलते हैं। आमीन। तो तकदीस, आमीन, खुदा चाहता है कि आप क्या करें? जिस्मानी जहन को शिकस्त दें। वो चाहता है कि आप इससे निमटे। वो चाहता है कि आप इसे मार डालें। वो चाहता है कि आप जिस्म को, आमीन, मौत की घाट उतार दें। आमीन। तो बहुत से लोग अब फजल की खुशखबरी सुना रहे हैं, लेकिन हमें फजल को गलत नहीं समझना चाहिए। और मैं इस वक्त उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। फजल गुनाह का मौका नहीं है। फजल का मतलब है कि खुदा ने आपको रहम के साथ माफ कर दिया है, तो गुनाह करना बंद करें। यही फजल कहता है। ये किसी को अपने रास्ते पर रोक देना है, क्योंकि ये फजल की खुशखबरी। फजल, फजल। ओह, इब्राहिम को फजल मिला था। हर किसी को फजल मिला था, हर एक को। पौलुस ने कहा कि फजल को सीधा न समझो, क्योंकि खुदा का फजल गुनाह करने का मौका नहीं है। खुदा का फजल ये जाहिर करता है कि खुदा रहम करने वाला है और हमेशा रहम फराहम करता है। लिहाजा गुनाह करना बंद करो। क्या मैं आज किसी से बात कर रही हूँ? मैं फजल पर किसी और दिन बात करूंगी। आइए वापस चलते हैं। तो फजल गुनाह को छुपाने का जरिया नहीं है। फजल गुनाह से नजात है। फजल खुदा की तरफ से आपकी जिंदगी बदलने और रास्तबाजी से जीने का गैर मुस्तहिक, गैर हासिल शुदा मौका है। अपनी जिंदगी बदलें और रास्तबाजी से जिए। आप वापस आते हैं। आप माजी पर इन्हिसार कर रहे हैं कि ये आपको बदल दे। आप माजी पर इन्हिसार कर रहे हैं, तो आइए इस फजल के मौजू पर बात करें, क्योंकि फजल अहम है, लेकिन फजल आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं होना चाहिए। खुदा का फजल अभी भी मौजूद है। आप जानते हैं, बाइबल कहती है, आमीन, गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन खुदा का तोहफा हमेशा की जिंदगी है। क्या आप बस जना करते रहना चाहते हैं, शहवत परस्ती करते रहना चाहते हैं, झूठ बोलते रहना चाहते हैं? तो फिर आप कहें, खुदा मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपका मुकद्दस फजल अभी भी मुझ पर मौजूद है। फजल, फजल, दोबारा मैं आपको फजल की तारीफ देती हूँ। फजल का मतलब ये है कि खुदा ने, आमीन, रहम के साथ अपनी मोहब्बत आपकी तरफ फैलाई है, और ये आपकी गुनाह आलूदा जिंदगी आप जानते हैं। जैसे हर बार जब कोई शराब पीना चाहता है, वो कहता है, खुदावंद आप समझते हैं कि मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया। और फिर आपके पास ये मौका होता है कि फौरन ना पिए। रूहुल कुद्स कहता है शराब ना पिए, और आप कहते हैं, खुदावंद जब मैं ये पी लूंगा तो मैं फिर तौबा करूंगा। और आप पी लेते हैं और कहते हैं, खुदावंद, ओ खुदा नहीं। नहीं, फजल गुनाह को छुपाने का जरिया नहीं है। फजल क्या है? खुदा की तरफ से गुनाह से निजात हासिल करने का मौका है। ये आपके लिए एक गैर मुस्तहिक, गैर हासिल शुदा, आमीन, मौका है कि आप बदलें और रास्तबाजी से जिएं। फजल गुनाह करने और गुनाह करते रहने का मुफ्त टिकट नहीं है। खुदा की हतमी ख्वाहिश, और मैं जल्दी खत्म करने वाली हूँ, आमीन, ये है कि हर जो दोबारा पैदा हुआ है वो एक मुकद्दस जिंदगी गुजार सके। आपकी शादी मुकद्दस होनी चाहिए। आपकी जिंदगी का हर पहलू मुकद्दस होना चाहिए। मुकद्दस होना, वरना कोई भी खुदावंद को नहीं देख सकेगा। तो खुदा चर्च को तकदीस की तरफ बुला रहा है, क्योंकि जब वो आपको तकदीस की तरफ ले आता है, तो तकदीस एक खास सतह की जिंदगी का तकाजा करती है। जब आपने तकदीस का अमल मुकम्मल कर लिया, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि क्या मैं आपको तकदीस के बारे में कुछ बता सकती हूँ? देखिए, मैं आपको इसके बारे में एक मिसाल देना चाहती हूँ, जो कि ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको दूंगी। क्या आपने वाकई कभी एक अच्छा पेडिक्योर करवाया है? एक अच्छा पेडिक्योर, और वो तमाम गंदगी को हटा देता है, और फिर जब ये खत्म हो जाता है, तो आप चाहेंगे कि आप तकरीबन जमीन पर ना चले। जैसे हेलो, आमीन, खुदा की हमद हो। थोड़ी देर में आप अपने पाँव को छुपाने लगते हैं। आप हर दिन मोजे पहनते हैं। आजकल आप अपने पाँव को बाहर निकालना चाहते हैं, क्योंकि आप कहते हैं, देखो देखो, आपने पेडिक्योर करवाया है। आप इसको दोबारा गंदे नहीं करना चाहते। और ये इसी तरह है जैसे आपने रोजा रखा हो। अब आप जानते हैं कि आपने रोजा रखा है, ठीक है, आप बिल्कुल नया महसूस कर रहे हैं, यानी आप चमकदार और खूबसूरत नजर आ रहे हैं, और अब खाने के लिए बाहर जाना है। आप ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे आपने हमेशा यही जिंदगी गुजारी है, और आप कह रहे हैं, नहीं, मैं गोश्त नहीं खाऊंगा, मुझे ये नहीं चाहिए। ये रोजे के बाद का पहला दिन है, आमीन। क्योंकि आप महसूस करते हैं कि आप खुद को आलूदा नहीं करना चाहते, लेकिन 2 हफ्ते बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं।
और आप हर चीज़ खा लेते हैं। मुझे बस आपको कुछ तेज़ी से दिखाना है। मैं उन लोगों के लिए दुआ करना चाहती हूँ क्योंकि मैं महसूस कर रही हूँ कि लोगों के ज़हन पर असर हो रहा है। बहुत से लोगों के ज़हन हमले का शिकार है। तकदीस याफ्ता ज़िंदगी वो ज़िंदगी है जिसमें आप खुद को खुदा के लिए वक़्फ़ करते हैं और खुदा से कहते हैं, ये नहीं कि मैं आपके लिए कैसे जीना चाहता हूँ। और आप ये फ़ैसला करते हैं कि कुछ दिनों के लिए, चाहे वो 3 दिन हो, 7 दिन हो या 21 दिन हो, मैं आपके सामने दुआ में आऊँगा, रोज़ा रखूँगा और कलाम पढ़ूँगा। मैं अपने सामने कोई बुराई नहीं रखूँगा। अगर आप में से कुछ लोग तकदीस के अमल से गुज़र रहे हैं और अपने जिस्म के खिलाफ तकदीस की एक कुर्बानगाह कायम कर रहे हैं, यानी अपनी जिस्मानी ख़्वाहिशात, दुनिया की तमाम चीज़ें, आँखों की लज़्ज़त, जिस्म की लज़्ज़त और ज़िंदगी में घुमंड के खिलाफ, तो आपको ये ऐलान करना होगा। आपको ऐलान करना होगा। आपको ये ऐलान करना होगा। आपको सिर्फ़ यूँ ही बिना सोचे समझे एलिस इन वंडरलैंड की तरह नहीं जा सकते और फिर कहेंगे, मैं तकदीस में हूँ। आपको अपने तकदीस के मकसद का ऐलान करना होगा। क्या आप समझ रहे हैं? खुदा के बुलाए हुए किसी शख्स के लिए तकदीस का अमल लाज़मी है। जो भी खुदा के बुलाए हुए हैं, इन्हें तकदीस के मुख्तलिफ मराहिल से गुज़रना पड़ता है। अपनी ज़िंदगी में बाहसियत खुदा की खात्मा। मैंने कई मौक़े और मराहिल में तकदीस का तजुर्बा किया है। और जब आप सोचते हैं कि आप इससे निकल चुके हैं, खुदा आपको एक और तकदीस के मरहले से गुजार रहा होता है। आज मैं कुछ कहना चाहती हूँ और अगर मैं सबकी तवज्जो हासिल कर सकूं, मैंने कभी किसी ऐसे शख्स को नहीं देखा जो वाकई खुदा का बुलाया हुआ हो, जो वाकई खुदा की हम्द करता हो, खुदा के हाथों में हो और जिसने तकदीस की जिंदगी गुजारे बगैर अपनी खिदमत के मुकम्मल पैमाने को हासिल किया हो। आप पैदाइश से लेकर मुकाशवे तक देख सकते हैं। मूसा ने एक मुकद्दस जिंदगी गुजारी। खुदा की हम्द हो, उन तमाम लोगों ने तकदीस की। उन्होंने अपनी जिस्मानी ख्वाहिशात पर काबू पाया। आप देखेंगे कि हत्ता कि दाऊद को भी किसी हद तक खुदा के हजूर तकदीस का अमल करना पड़ा। लेकिन देखें कि दाऊद ने ये अमल किया। खुदा ने कहा, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ, तुम मेरे दिल के करीब हो, लेकिन कुछ कामों की वजह से जो तुमने किए, मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें अपनी हैकल बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। तुम्हारा बेटा सुलेमान उसे बनाएगा। आमीन। क्योंकि तुम्हारे हाथों पर खून है। तकदीस में एक शर्त है और एक अहद होता है जिसे मैं अगले पैगाम में बयान करूंगी। तकदीस में आप खुदा के साथ एक अहद बांधते हैं। अहद एक मुआहिदा है जहां आप खुदा से कहते हैं, मैं इस तरीके से जिंदगी गुजारूंगा। अगर मैं समसून की तकदीस के बारे में बात करूं, तो उसके लिए शर्त ये थी कि वो तिम्ना की औरत के पास ना जाए, वो अपने बाल ना काटे। क्या आप मुझे समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ? तो एक अहद बांधा गया था। उसे सख्त मशरूब नहीं पीना था और वो क्या था? वो एक नासरत था। उसका मतलब है कि उसे एक मखसूस तरीके से जिंदगी गुजारनी थी। तकदीस के भी दूसरे दर्जे हैं, जैसे कि कहानत की तकदीस, लावियों की तकदीस भी होती है, खस्सियों की तकदीस भी होती है। बाइबल में आपने जो खस्सी देखे हैं, वो एक खादिम होता है जिसे खस्सी बनाया गया हो। उसे अपने तनासुल को हटाना पड़ता है और उसने ये इसलिए किया है क्योंकि वो समझता है कि मैं बादशाह या मलिका के महलों में काम कर रहा हूँ और मैं खुद को आजमाइश की इजाजत नहीं दे सकता। लोगों ने ये किरदार चुना है। पादरियों के कुछ दर्जे होते हैं जिनमें से कुछ आला पादरी कभी शादी नहीं करते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? कुछ राहबा हैं जिन्होंने फैसला किया है कि वो एक मुकद्दस जिंदगी गुजारेंगी, जैसे मदर ट्रीसा। आमीन। जैसा कि आप जानते हैं, वो उन लोगों में से एक थी जिन्होंने नौजवानी में फैसला किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी और उन्होंने कभी शादी नहीं की, उन्होंने कभी बच्चे नहीं पाले। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सैकड़ों यतीम खानों की खिदमत की जो भारत कलकत्ता में थी। तो क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रही हूँ? लिहाजा हर अजीम औरत खुदा के और खुदा की खिदमत में इस्तेमाल होने वाली किसी भी शख्स के लिए, अगर आपको सेहतमंद जहन चाहिए, अगर आपको वजारत में इस्तेमाल होना है, तो आपको तकदीस के अमल से गुजरना होगा। आपको किसी चीज़ के लिए मरने के लिए तैयार होना होगा। तो मैं आपको अगले सेशन में सिखाऊंगी कि इस तकदीस से कैसे गुजरना है, इस मुकद्दस जिंदगी को कैसे गुजारना है। कुछ लोगों को तकदीस के मयार को बुलंद करने की जरूरत है। उन लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है जो दूसरों की तनकीद कर रहे हैं और लोगों को नीचा दिखा रहे हैं। हत्ता कि समाजी मीडिया पर भी उनमें खुद आदलाना रवैया है। लिहाजा मुझे भी मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि मैं आपको वही सजा नहीं दे सकती, मैं आपको मलामत नहीं कर सकती। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ?
اگر خدا آپ کو کسی مخصوص راستے پر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے تو تقدیس ضروری ہے۔ میں شاید اس کے قریب پہنچ رہی ہوں۔ خدا آپ کی زندگی میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ آپ کو روحانی سطح پر لانا چاہتا ہے جہاں آپ اپنی خواہشات سے مر جائیں۔ پولس کہتا ہے میں روز مر کے جیتا ہوں، اور یہ ہمیں یسوع مسیح کی مصلوبیت کی طرف لے کر جاتی ہے کہ میں روز مرتا ہوں۔ گلتیوں میں آمین، میں ان چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں جسمانی خواہشات آپ کو ہلاک کر سکتی ہیں، آمین۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ مسیح مصلوب ہوا اور اس نے جسم اور اس کے اعمال کو محبت کی خواہشات کے ساتھ مصلوب کیا، گلتیوں 5:24، خدا کی حمد ہو، آمین۔ اور پھر پولس نے گلتیوں 2:20 میں لکھا، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا، پھر بھی میں زندہ ہوں، لیکن میں نہیں بلکہ مسیح جو مجھ میں زندہ ہے، اور اب جو زندگی میں گزارتا ہوں میں خدا کے فضل سے جیتا ہوں۔ میں کس سے جیتا ہوں؟ خدا کی تعریف ہو، خدا کے فضل سے۔ خدا چرچ کو ایک ایسی جگہ لانا چاہتا ہے جہاں پاکیزگی ہو، جہاں آپ کا ذہن گندگی میں نہ ہو، جہاں آپ ہمیشہ یہ نہ سوچتے رہیں کہ مجھے اس شخص کے ساتھ سونا ہے یا مجھے زیادہ پیسہ کمانا ہے۔ وہ شخص جو صرف پیسے کے بارے میں سوچ رہا ہو، اسے تقدیس کی ضرورت ہے کیونکہ پیسہ اس کا خدا بن گیا ہے۔ آپ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے زیادہ پیسہ چاہیے، میں کیسے امیر ہو سکتا ہوں؟ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ چرچ میں دعا کرتے ہیں اور ہم سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم ان کے کاروبار کے لیے دعا کریں، ان کے کاروبار کو برکت دیں، انہیں معاہدے ملے، اور جب وہ معاہدہ حاصل کر لیتے ہیں تو اچانک وہ چرچ واپس آنے کا راستہ بھول جاتے ہیں۔ کیونکہ کیوں؟ پیسے کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے۔ پیسہ نہیں بلکہ اس کی محبت۔ ذہن کو پہلے ہی تجدید ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ دولت کے مقام پر پہنچے۔ ذہن کو پہلے ہی تجدید ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ محل میں داخل ہوں۔ ذہن کو پہلے ہی تجدید ہونا چاہیے اس سے پہلے کہ آپ نئی گاڑی میں بیٹھیں، کیونکہ اگر ذہن تیار نہیں ہے تو آپ کا سر آسمان کو چھونے لگے گا۔ کیا میں نے کہا کہ آپ نئی گاڑی نہیں لے سکتے؟ کیا میں نے کہا کہ آپ نیا گھر نہیں بنا سکتے؟ نہیں، آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ اپنا گھر مضبوط چٹان پر بنائیں، اپنی زندگی یسوع مسیح پر بنائیں۔ ہم ہر وقت جنگ میں موجود ہوتے ہیں، تو کیا آج آپ میرے ساتھ دعا میں شامل ہیں؟ ذہن کو تجدید کے عمل سے گزارنا ضروری ہے روحانی طور پر نئے ہونے کے لیے۔ پولس نے رومیو کی کتاب میں لکھا، غور کریں وہ کیا کہتا ہے، اپنے ذہن کی روح میں نئے ہوتے جاؤ۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کو اس کے لیے جگہ رکھنی ہوگی کہ آپ نئے ہو سکیں۔ رومیو 12 باب میں لکھا ہے، اس دنیا کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے رہو۔ تو دنیا کے مطابق نہ بنو بلکہ اپنے ذہن کی تجدید سے تبدیل ہو جاؤ۔ آپ کو دنیا جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن کی تجدید سے تبدیل ہو جاؤ۔ وہ آدمی جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، جب تک اس کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا وہ آپ کو مایوس کرے گا۔ وہ عورت جس سے آپ کی شادی ہوئی ہے، اگر اس کا ذہن تبدیل نہیں ہوتا تو وہ بھی آپ کو مایوس کرے گی۔ وہ آپ کو مایوس کرے گی، وہ آپ کو ونڈو ڈراپ کرے گی۔ پروفیٹس، یہ ونڈو ڈراپ کیا ہے؟ خدا کی تعریف ہو، کیا آپ ماہرین سے واقف ہیں؟ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے لیے کچھ پکاتی ہے، اور جب آپ سوتے ہیں وہ کھڑکی سے باہر نکل جاتی ہے، اور جب آپ جاگتے ہیں وہ واپس آ جاتی ہے۔ دیکھیں، اسے ونڈو ڈراپ کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، مجھے پرواہ نہیں کہ آپ نے میری طرف دیکھا تھا یا نہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی جسمانی خواہشات کو نہیں مار رہا اور تقدیس میں نہیں کیا ہے تو وہ آپ کو مایوس کرے گا۔ میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، لیکن ایک خاص نیٹ ورک تھا جس پر وہ لوگ تھے جو اس نیٹ ورک کے اینکرز تھے۔ یہ لوگ سالوں سے ایک ساتھ کام کر رہے تھے اور بہت اچھا کام کر رہے تھے، لیکن پھر وہ ایک دوسرے کے پیار میں مبتلا ہو گئے۔ ان دونوں کی شادی ہو چکی تھی، لیکن اب نیٹ ورک پر وہ پیار میں مبتلا ہو گئے۔ کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بغیر تجدید شدہ ذہن کے کتنی خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ وہ دونوں اپنی کریئر کے عروج پر تھے، لیکن انہوں نے ایک غلطی کی۔ انہوں نے کام کی جگہ پر پیار کیا۔ وہ اتنے مبتلا ہو گئے کہ وہ آدمی اب کام پر درست طریقے سے فوکس نہیں کر سکتا تھا۔ اگر وہ خاتون آج کام پر نہ آئی ہوتی تو وہ کہتا، میں نہیں جانتا کہ کیا میں کام کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اس کا ذہن اب اس کی روح پر غالب آ گیا تھا۔ جب تک لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں نجات کی ضرورت ہے،
کہ انہیں اپنے ذہن سے شیطان کو نکالنا ہے، کہ انہیں اپنے خیالات سے شیطان کو نکالنا ہے، کیونکہ جسم میں کوئی چیز نہیں رہتی تب تک ان کا ذہن انہیں گمراہ کرے گا اور بگاڑ دے گا۔ اور ایک ہی دن ہوتا ہے کہ آپ کا ذہن محفوظ ہوتا ہے، اور وہ دن ہے اتوار، یا جب آپ کا پاسٹر آپ کے ارد گرد ہو۔ اور جب وہ چلا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں میں آج آپ کے ذہن کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میں نے سالوں میں دیکھا کہ کچھ شہروں میں حیا آپ کے ذہن کو خراب، ان شہروں میں کیوں کوئی حیا نہیں ہوتی؟ لوگ چرچ کیوں مستقل طور پر نہیں آتے؟ لوگ کیوں مستقل طور پر نہیں دیتے؟ کیونکہ انہوں نے کوئی تقدیس نہیں کی۔ انہوں نے کیوں کوئی ایسا کام نہیں کیا؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ میں آپ کو مجبور نہیں کر سکتی۔ آپ گھوڑے کو پانی تک لے جا سکتے ہیں، لیکن آپ اسے پینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کی زندگی میں کچھ بدلنا ہے تو میری بات سنیں، برائے کرم کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے تقدیس میں جائیں۔ اپنی زندگی میں کسی بھی بڑے فیصلے سے پہلے اس تقدیس کی قربان گاہ پر جائیں اور کہیں، خدا کی خادمہ مجھے تقدیس کی زندگی سکھائیں، مجھے سکھائیں کہ اپنے ذہن کو کیسے تقدیس میں لاؤں، مجھے سکھائیں کہ اپنے آپ کو قربان گاہ پر کیسے رکھوں، کیونکہ اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو جس چیز میں بھی آپ داخل ہوں گے اور آپ نے اس پر تقدیس نہیں کی تو وہ چیز آپ کو گمراہ کر دے گی اور یہ ناکام ہو جائے گا۔ میں آج کچھ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں۔ میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ اچھا کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں سمجھ نہیں آئی۔ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ انہیں کیا متاثر کر رہا ہے، اور اس کے بجائے کہ آپ کو پاگل یا سست کہا جائے یا کوئی اور الزام لگایا جائے، ضروری ہے کہ آپ اب سمجھیں کہ آپ کی زندگی میں کچھ ہوا ہے۔ یہ آپ کو یا آپ کے پیارے کو صدمہ پہنچا رہا ہے اور آپ کو اس سے نجات حاصل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آپ کی نجات کا راستہ تب شروع ہوگا جب آپ ان تمام کاموں کو ترک کریں گے، لیکن آپ کی نجات کا راستہ اس وقت شروع ہوگا جب آپ اس پادری یا رہنما کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ آپ کو تقدیس کی حالت میں لایا جا سکے۔ اور ایک بار جب آپ تقدیس میں آ جائیں تو ہم اس کے کئی مراحل سے گزریں گے۔ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ میں نے تقدیس کے مراحل سے گزارے ہیں وہ آج بھی چرچ میں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو ان تقدیس کے مراحل سے گزرے ہیں آج بھی ہمارے مذہب سے جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں سمجھ میں آیا کہ روزہ نے بوجھ کو توڑا لیکن تقدیس نے پاکیزگی کی زندگی کو متعارف کرایا۔ روزہ بوجھ کو توڑتا ہے لیکن تقدیس آپ کو ایک زندگی کے انداز سے متعارف کراتی ہے۔ آپ کبھی بھی واپس نہیں جانا چاہیں گے، جیسے ایک اچھا پیڈیکیور۔ آپ دوبارہ گندے فرش پر نہیں چلنا چاہیں گے۔ آپ خدا کے لیے مقدس اور پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیں گے۔ میں صرف ایک لباس کی بات نہیں کر رہی، میں صرف ایک ملبوسات کی بات نہیں کر رہی، میں ایک زندگی کے انداز کی بات کر رہی ہوں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ طریقہ ہے جس سے میں جینا چاہتا ہوں۔ میں مقدس ہونا چاہتا ہوں۔ مقدسیت وہ چیز ہے جس کی میں خواہش کرتا ہوں۔ میں اپنے خدا کے لیے سچا ہونا چاہتا ہوں۔ میں اپنے عہد میں سچا ہونا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ خدا مجھ سے راضی ہو، اور اس تقدیس کے راستے پر کبھی کبھی آپ کو اس وجہ سے رکھا جائے گا کہ آپ نے خدا کے ساتھ تجربہ کیا ہے۔ کوئی بھی کبھی پولوس کو نہیں بتا سکتا تھا کہ خدا کون ہے، کیونکہ اس نے ایک ملاقات کی تھی۔ جس دن آپ نے نجات حاصل کی، کچھ آپ کو یسوع کی طرف کھینچتا تھا، کچھ نے آپ کو کھینچا تھا، چاہے وہ خواب تھا یا خدا کی آگ نے آپ پر آنا تھا، چاہے وہ نبی یا رسول تھا جو آپ پر ہاتھ رکھتا تھا۔ آپ نے ایک ملاقات کی تھی، آپ بنیادی طور پر ہل گئے تھے۔ کبھی بھی اس ملاقات کو نہ بھولیں، کبھی بھی اس ملاقات کو نہ بھولیں، کیونکہ وہ ملاقات ہے جو آپ کو آپ کی مسیحی زندگی میں برقرار رکھے گی۔ خدا چرچ کو مختلف مراحل پر تقدیس کی قربان گاہ قائم کرنے کی طرف واپس بلا رہا ہے۔ آج میں نے ذہن کی جنگ اور ٹوٹے ہوئے ذہن کی تقدیس کے بارے میں بات کی ہے۔ خدا کا کلام اعلان کرتا ہے، آمین، کہ زخمی روح کو کون شفا دے سکتا ہے؟ زخمی روح کون اسے ٹھیک کر سکتا ہے؟ آدمی کی روح آپ کو آپ کی بیماری میں سہارا دینا چاہیے، لیکن زخمی روح کون برداشت کر سکتا ہے؟ لہٰذا میں نہیں چاہتی کہ آپ غم اور موت اور خود ترسی کی وادی میں رہیں۔ کوئی مجھے نہیں چاہتا۔ اس تعلیم کے بعد
मैं नहीं जानती, कोई मुझे नहीं चाहता। मैं महसूस करती हूँ कि मैं फिट नहीं हूँ। मैं महसूस करती हूँ कि मैं ताल्लुक नहीं रखती। मैं महसूस करती हूँ कि मुझे हार मान लेनी चाहिए। मैं महसूस करती हूँ कि मैं खुदकुशी करना चाहती हूँ। मैं इस शैतान को लानती करती हूँ। मैं इस शैतान को लानती करती हूँ। मैं करीब थी कि मैं कह दूँ, मैं तुम्हें और शैतान को लानती करती हूँ, लेकिन मैं शैतान को लानती करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो बदी का है और वो चाहता है कि लोग अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दें, और आप में से कुछ को चाहता है कि आप अपनी वज़ारत छोड़ दें। वो जहन्नम की गहराइयों से झूठा है, और यीशु ने कहा कि जहन्नम के दरवाजे आपके खिलाफ गालिब नहीं आएंगे। तो जो कोई, मैं अभी बात कर रही हूँ, आप नहीं हारेंगे, आप नहीं हारेंगे। कोई कहे यीशु के अजीम नाम में मैं टावर नहीं छोड़ूंगा। यीशु के अजीम नाम में मैं अपने मकसद को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपनी तकदीर को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बुलाए हुए मकसद 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 को नहीं छोड़ूंगा। कहो 7 बार, मैं अपने बुलाए हुए मकसद को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बुलाए हुए मकसद को नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने बुलाए हुए मकसद को नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं हारूंगा। कहो मैं अपने दिमाग में नहीं हारूंगा। 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 आओ कहो, मैं अपने दिमाग में नहीं हारूंगा। मैं अपने दिमाग में नहीं हारूंगा। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में मैं अपने दिमाग में शिकस्त नहीं खाऊंगा। मैं अपने दिमाग में शिकस्त नहीं खाऊंगा। मैं अपने दिमाग में शिकस्त नहीं खाऊंगा। कहो ऐ जिदोजहद करने वाली रूह मेरे दिमाग में, मैं तुझे नीचे गिरा देता हूँ। मैं तुझे नीचे गिरा देता हूँ। मैं तुझे नीचे गिरा देता हूँ। मैं तुझे शिकस्त देता हूँ यीशु के नाम में। हर मनफी ख्याल जो मेरे दिमाग में जंग कर रहा है, मेरे दिमाग में जंग कर रहा है, हर मनफी ख्याल, शक, शक, इसे बोलें, शक, खौफ, परेशानी, शक, खौफ, परेशानी, कम खुद एतकादी जो मेरे दिमाग में, मेरे ख्यालात में, मेरी रूह में जंग कर रहा है, मैं तुझे नीचे गिरा देता हूँ। मैं तुझे नीचे गिरा देता हूँ। मैं तुझे शिकस्त देता हूँ यीशु के नाम में। मुझे अभी रूहुल कुद्स ने कहा, मैं जानती हूँ कि मेरे पास वक्त कम हो रहा है, बराए करम मेरे साथ जल्दी करें। रूहुल कुद्स ने कहा कि कुछ लोगों के लिए, हालांकि आप ये सब कह रहे हैं, आमीन, आप कुछ तब्दीली महसूस नहीं कर रहे। उसने कहा मुझे आपके मसले की बुनियाद से निमटना होगा। आपको पहले दिया तो आप में से कुछ की बुनियाद, आमीन, एक सदमा हो सकती है, बचपन का सदमा या बालिगों का सदमा, आमीन। चाहे आपको ज्यादती का सामना हुआ, चाहे आपको बदसलूकी का सामना हुआ, चाहे आपको तकलीफ पहुंची, आमीन, और मुख्तलिफ सतह पर बदसलूकी है, आमीन, जिनसी बदसलूकी, जुबानी बदसलूकी, जिस्मानी बदसलूकी, जज्बाती बदसलूकी, जहनी बदसलूकी, माली बदसलूकी, मजहबी बदसलूकी, ताल्लुकाती बदसलूकी, खानदान की बदसलूकी भी है। मैं और भी बहुत कुछ बयान कर सकती हूँ, जैसे कि फिरका वाराना बदसलूकी। ये 10 किस्म की बदसलूकी हैं जिनका मैंने जिक्र किया है। आपको ये किसी किताब में नहीं मिलेंगी सिवाय उन किताबों के जो मैंने लिखी हैं। खुदा की हम्द हो, मैं बता रही हूँ कि मैं इन सदमात की इकसाम के बारे में तफसील से बात कर सकती हूँ जिनका आपने सामना किया है। जिस्मानी बदसलूकी, ताल्लुकात के जरिए बदसलूकी, खानदान के जरिए बदसलूकी, लोगों ने आपका फायदा उठाया है, जो कुछ भी हुआ। कुछ लोगों के साथ ज्यादती हुई, कुछ लोगों को सदमा पहुंचा, कुछ लोगों के साथ ज्यादती की गई, और आपको जो कुछ भी हुआ उन चीजों को आपने कभी नहीं छोड़ा। और बाज़ औक़ात उन चीजों की यादें वापस आती हैं। याद रखें कि दिमाग बहुत ताकतवर होता है। कहा जाता है कि आइंस्टाइन ने अपने दिमाग का सिर्फ 1/3 हिस्सा इस्तेमाल किया और फिर भी उसका दिमाग साइंसी तौर पर बहुत ताकतवर था। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपका दिमाग, आपकी यादें बस यूं ही नहीं जाती हैं। आप चीजों को याद रखते हैं क्योंकि ये आपके जहन में एक तस्वीर बनाता है। जो कुछ भी आपके साथ हुआ ये खत्म हो चुका है, लेकिन आपकी जहन की राहदारियों पर चिस्पा है। बाज़ों का दिमाग यादों में चला जाता है और उस चीज की तस्वीर और तजुर्बे को आपके सामने लाता है। खुदा आज कह रहा है कि आप उन चीजों पर कैसे काबू पा सकते हैं, उन सानहात, सदमात, बदसलूकियों और नजरअंदाज करने की हालतों पर। मैं आज कुछ लोगों से बात कर रही हूँ और मैं रूहानी दायरे में देख रही हूँ कि बहुत से लोग आंसू बहा रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि आप दुआ कर रहे हैं और इस
कैमरे के लेंस के जरिए बहुत से लोग मेरी बातों से जुड़े हुए हैं क्योंकि आप कह रहे हैं खुदा की खादमा, आप मुझसे बात कर रहे हैं। मैंने ये सब देखा है, मैंने इनकार देखा है और बाज़ औक़ात आपकी हालत की वजह से ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते और आपके साथ मामला नहीं कर सकते क्योंकि हम खुद ही खुद से निमट नहीं सकते। लेकिन मैं आज यीशु मसीह के नाम में आई हूँ। मैं यीशु आपके निजात दहिंदा, आपके शिफा देने वाले के नाम में आई हूँ। तू जो शिफा देने वाला है, तू जो छुड़ाने वाला है, तू जो हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है, वो आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। खुदा नहीं चाहता कि आप अपने ख्वाबों को छोड़ दें, वो नहीं चाहता कि आप अपने ख्यालात को छोड़ दें, वो नहीं चाहता कि आप अपनी सलाहियतों और अपने तोहफों को छोड़ दें। ये वही चीज़ें हैं जिनके लिए आप बनाए गए हैं, ये वही है जिसके लिए आपको बुलाया गया है। लेकिन खुदा कहता है कि मैं आपको शिफा देना चाहता हूँ। मत भागे, मत छोड़े, मत हारे। आज आपकी खात्मा की आवाज से खुदा ने कहा मत भागे। दुनिया में सिर्फ तबाही है, दुनिया में सिर्फ मौत है। आप जहाँ से आए हैं वहाँ वापस मत जाएं। मुड़कर देखना मौत है, लेकिन खुदा कहता है कि मैं आया हूँ कि आपको जिंदगी मिले।